पागल कर दो बसती इन्स्पेक्टर ठीक होती ठीक होचंदी कोन ठीक होचंदी जदी से डेड बॉडी मो प्रीतम कर ताले ता मुंडा काई काटा मुंडो नथिबा गोटे डेड बॉडी कोडी आपण माने कहि देबे सेटा होची मो प्रीतम कर डेड बॉडी आ सेटा को मान लेबे मैं बोल कभी मारी बिनी आपण को विश्वास करबा कोबे मारा खबर पाई मुके स्क्वाड ऑफ पोस्ट स्क्वाड ऑफ प्रीतम ओ गाड़ी भीतर दिबा कंपनी कागज पत्र फाइल देखी मु ओमकार बाबू फोन करती फोन पाइबा मात्रे निर्मल सेक्रेटरी मु सेक्रेटरी निजर के सब किछि देखि सिवा परे मुंड नथिबा शरीर जो पोशाक थिला जदिও रक्त रे भिजी जेतला तथापि मु निश्चित हे गली से शरीरटा तो कोट पकड़ मोबाइल पर मु देखला मु निज हाथ से डेड बॉडी की पोस्ट ओपन कर प्रीतम भाई सर मु को भल भाବରେ चिनिनी मु के मिछ कहबाई बाबा मो जे अनुमान हत्याकारी पुलिस को डिस्टर्ब करे पई मुंडा काटी नहीं जाई ओए तो दुने कोडी कोपाड़ी दे दे पाल नते माटी कोडी पोती दे देबा कोन वेस्टनदन मारा भरोसा रखो हत्याकारी दिन मु आपन सामना को नहीं आसी आसी तब आपन सब सत्कार पई व्यवस्था करू मु परे आसी मॉडल वो विश्वास करूची और तू भी विश्वास करिने खबरदार कहि दउची और थरे मो पितम कना तो मुहे उच्चारण करिबु तो तोर से जीवटा को पड़े छिड़ाई देबी भोरे अपन सुख देखे माने न अपा विधवा होई जाऊ तो तमन को कहि दो और थरे जदी कहि तो से मुंडो नथिबा शरीरटा मो प्रीतम करो ताले मु तमन का तंती गळा धरी रक्त पीस ओ रक्त पीस भी मो रक्त पीस भी मारे को बाबा ताजीरे तेरा सबना सुपर को मिछ कहि पारे सपना को आमी ग्रहण करिसे और तथे भी ग्रहण करिसे तोते जन्म देछि हेले तोते के तो विधाता लेके तोते सुख दबा पैसिना मु मोर समस्त अर्थ सम्पत्ति को बाजी लगे देबी हेले विधाता को मु सत्य को किने बार सदा को कोटु पाइबे रे मां मु हारि गले रे मां मु भीषण भाबे हारि गले हाय ससुरे सबे आरे से अब थोड़े तो भी तमारे कहीं भी कहि जाओ से मुंडो नथिबा मो शरीरटा होची मो प्रीतम करो तापर तमाने मते चिनिबो मो कहूची मो प्रीतम मते तबे मो प्रीतम तबे तमान को कथा जदी सत ताले मो प्रीतम को विधवा आइने देखा मते सत मुंडो और सुनो जे पर्यंत मो प्रीतम को मुंडो पाइछि मु तमान को कहि दउछि से पर्यंत मु केबे भी विधवा हेबेनी इट इज माय फाइनल डिसीजन आ
हार्ट ऑपरेशन करबा नियति दरकार बोली डाक्टर बाबू कहिबारु बापा हमर भांगी पड़िथिले कारण सेति भाई 4-5 लाख टका दरकार अरे एते टका हम पाखरे को अछि जे मोर ऑपरेशन ता छरा निज मन को निज आखिरे देखि लेबर कॉलोनी रहउथिबा हमर संग रघुनाथ कथा हमर भाई मने पड़ी गेले आ ताकुर के देखिबा को मोर प्रबल इच्छा आला मात्र सेठी को जाई ता अवस्था देखि आसीबा परे मन मोर अधीर होई पड़िला वो भोक करुचंती हाउ बिचारा उठी पारुनाती कोन कुआड़ी भी जाई पारुनाती
काम धंदा करी मु जो पैसा रोजगार करे सेतिरे पेट को दिमुठा खाई आ बापा को औषध खर्च पे भी नियंड पड़े सब कथा देखी शुणी आखि मोर छल छल हो गला कांचन बहुत दिन तले कही मु ता झियो को मो सुधीर साथे बाहा दे हेलो मत देखु ना तू से सब कथा गुरा मन पकेला परिस्थिति को देखी बापा को कथा रखिबा को जाई मु संध्या को बाहाबा पई राजी देई गली ता छड़ा मु को अधिक पाठ पढी जे पाठ पढो छ मते बाहाबा पई राजी हे जीवो भाबिली संध्या को हम घर को बहु करी नहीं आसिले आम घर रोषेबास काम आरंभ करी घर सब काम संध्या करिवो बहु को टिके आराम मिलिबो ना छेला गुरुते हबो मामू उडे बहुरा आराम कथा तो मुंडरे बसिगला एडी से आउ उडे पेट अधिक हो गला सेटा केनी पुरिबो तो मुंडरे बसिले ना तमे जमा व्यस्त नहीं मामू आमर सब तक जमी चाष कर सारिबा परे मते आ जति समय मिलिबो मु बाहर मूल मजूर लागि जमी बाड़ी काम करिबार अभ्यास भी मोर अछि आवश्यक हेले मु भी मदद करिबा को छिति ए काची आउ कोन भाबु तू एही तो घर टंकारे पोती हियो जा ओटा परा करी को बाबू भाई तू बाथड़ी नै जा ना मु ये बाहाघर को ग्रहण कर पाइबिनी सेठी 2 दिन रही मंदिर रे होम करी 200 कर बाहागर करछि आ तमे कहू तो हां मु कहूची आहुर के कहूची सेठी के जाई बाहाघर करिबा बकुरु तमे जदी से मेडिकल मरि जाय था ताले बहुत खुशी है खाती ठीक होची तू ऐसो अशुभ कथा केमिति तुंदर करूछु देखु बापन करे अवस्था या परे बापन तू जदी एबळे कथा कहबू ताको मन को केते भादिबो कहलु सेते बापा पर किछि दोष नाही रे बहु सब भूल होची मोर हेले तू परा मो बू तू अते 10 मास 10 दिन धरि गर्भरे जन्म देइनु छिना पाळी पैसी एडिट करिछि परा तो कथार कोन केबे मु हरि जीवी बहु ए बहु ए भूलटा पाई तू मते क्षमा करि दे बहु क्षमा कर दे मु तो बोडो हो लेला मु तते क्षमा करि देबी जौतिक बाबा का 1 लाख टका मो हाथ को दे आ परे जाई मु ताको बंधापना करी घर भीतर को नेबी हां एति बेले कांची मोर पदे कथा कहला मनटा मोर एक बार खुशी हो गला अरे तम भाई मोर दिजन करो इबे तो देलो नाही सब कथा छोड़ी सारी अपन एमिति अभिनय मारी कथा करछ सब तमर तो भारी विवेक को ज्ञान अछि मु कोने तमर पुओ पाठ पढि आसी बेका कोन चाकरी खंडा मिलुनी कोन किछि टंका जोगाड़ कले मु कोन गोटे व्यवसाय करती चिंता तमर अछि कोन चौथी को टका नै तू कोन व्यवसाय करता कोले असुविधा कर अरे बड़ भाई को चौथी टका रे कोन सान भाई किछि अधिकार न हेले एते टका मु पाइबी कोठु बापा मोर बिछड़ा में पड़िछथि से घर उठी पारनाथि हां खुशी फसला पर से जे केमिति बचिबे से कथा की बड़ भगवान को चढ़ा से एते टका लोके टका बापा को देबे कोठु ठाकुर देबे आ तू कोन भाबी ए फिलहाल ओलटी चौथी को भाबरे तो बापा को किछि पठै थांते ना कोन नहीं मुझे समिति के भी किसी भाभी लोके तो के तो मुके आके पूरी देखिनी अरे ये अवस्था रे मु एते टका आनी कोठु आनी का मत देबे के लिए हैकी टंका जदी देई न पारिबो ताले तो बापा पाखु को चले जा एते बापा को कुंढे धरि बसि ये घरे तो स्थान नहीं ए बोले अपन समिति कोतली बो ए होतो बाकी के दया करो तो ओ आसाने में करो कासे छोटे घरटे तोड़े बापा ए दुखरी पादर माटी करी ने तबे नरता मको पंपड़ी दियो तो देबो तालो देबो मरे जेबे और हमरा तू कोन पर बोली एमिति देखिबे को गले तो रूप तो किछि खराब हो
ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କେମିତି ଅଭଦ୍ର ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିବାଟା ତ କ'ଣ ତ ଶିକ୍ଷିତ ପଣିଆ କୋଉଠୁ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖା ସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧେଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଭାଉଜ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆରେ କାହାକୁ କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଛି ଏଥିରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ତମେ ବାହାରିଛ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ? ତମ ବାହାରକୁ ଆମେ ସତ ବୋଲି ମାନିବୁ। ତମେ ଯଦି ବୋଉର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦବ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ତମ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ସବୁ କିଛି? ଆରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁ? ଖୁସିର ନିଜକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରସାଛି ନିଜ ମାନବିକତାକୁ ଟଙ୍କାରେ ଜାଳି ପଡ଼ି ପାଉସ କରିଦେଉଛ। ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁବୁନି ତମ ନୀତି ବାକ୍ୟ क्यों नीति को कौन गाँव वाला काटी करी खाइले मुझे कहल ये जो गाँव रे भोजी भात दिया से केते खर्च हम से टंका दब किए कौटू आसो कौन मानविकता ना मनीष पुणिया को आनी शून्य मोर किंतु सफा कथा যৌতুক বাবদକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦବ ତ ତମ ପୁଅ ବୋହୂ ଏ ଘରେ ରହିବେ ନହେଲେ ତମ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଧରି ତମେ ବି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଅ। ନାଇଁ ସେମିତି କହନି ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ତତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ହେଲେ ମତେ କିଛି ଦିନ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଦେବି? ମାସେ 2 ମାସ 5 ବର୍ଷ ନା 10 ବର୍ଷ? ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ କୋଉ ଚାକିରି କରିଛି ନା ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି ଯେ ସମୟ ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଚୁକ୍ତି କରିବି? ହେଲେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ବୋଉ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଯାହା ଆଣିବି ସବୁ ତୋରି ହାତରେ ଦେବି। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ତ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି କାହିଁକି ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହଉଛୁ କହିଲ? ଦିନେ ଦିନେ କେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଅଣେଇ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତମ ମା ପଣା ହୃଦୟଟା କ'ଣ ପଥର ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି? ଏଇ ପଇସାରେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ କହିଲ? ଦୟାକର କାଞ୍ଚନ ପିଲାଦିନ ଗୋଟେ ଦୟା କର ଆରେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋ ପଥର ହୁଲିଟାକୁ ତରଳେଇ ପାଣି କରିଦେବି। ମୁଁ ତମ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ନେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ଆଉ ପୁଣି କି ସର୍ତ୍ତ ବୋଉ? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୋ ହାତକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ତମ ଦୁଇ ଯାକ ବିଛଣା ଦୁଇଟା ହେଇ ରହିବ। ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ତାହେଲେ ପୁଅ ବୋହୂ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବେ ନହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। এইটা গোটে বঢ়িয়া কথা কহিলা কাঁচি মোর যদি সে সুখ পাইব ये सुख নাই যদি এ সুখ পাইব সে সুখ নাই ভণজা এই ভিতরে অতি শীঘ্র নিষ্পত্তি জনা ସମାଜର ରଙ୍ଗ କମ ଚାଲି ଆସିଲେ ଭାଇ ମଉଜ କରିବାକୁ ସତ କେମିତି ଭାବିଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଧର୍ମଶାଳା? ଜୀବନ ଦେଖ ମୋ ବାପା ଭଳିଆକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ମାନେ এই অসহায় বুড়া বাপাটাକୁ ক্ষমা କରିଦବ। ପାରିଲିନି ମୁଁ ପାରିଲିନି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ
ତମେ ସିନା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଉପର ବାଲା ଲେଖିଛି ତାକୁ ଲିଭେଇବାର ଶକ୍ତି କାହାର ଅଛି ମୁଁ ବୋଉ କଥାରେ ରାଜି କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଏ ଘରର ବୋହୁର ପରିଚୟ ମିଳିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ତମେ କଣ କହୁଛ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋର କଣ କହିବି ଶୁଣିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ବୋଲି ମୋ ବାପା ମୋ ନାଁ ରଖିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେମିତି ସମୟର ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ଦେଖିପାରେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ନା ଦେଖିପାରେ ସେ ଦିନର ଆଲୋକକୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଶେଷ ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିର ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ତା ଜୀବନ ସେମିତି ଶେଷ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କରିବି ମୋ ଜୀବନର ନାଁର ସାର୍ଥକତା ବନେଇ କରି ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବି ଯାଅ ତମେ ତ ମୋ ବୋଉଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ଆମେ ତ କଥାରେ ରାଜି ଆମକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେ तू आग कहलु डॉक्टर वर्धन मंदिर को देखि कोन कहले आमे जहाँ अनुमान करथिले ताही सत नंदिना बाबा मानसिक अवस्था जमा भलो नाही एई वर्ष से बेसी दिन रहले हुए तो संपूर्ण पागल जाई पारनी किंतु ता पे किछि चिकित्सा दियो ना तू कह डॉक्टर वर्धन जदि चाहबे हम विदेश रो डॉक्टर व्यवस्था करबा विदेश डॉक्टर आवश्यक पड़नी बाबूजी दरकार पड़ुची प्रीतम भाई डॉक्टर वर्धन कहबा कथा प्रीतम भाई को उपस्थित रही नंदिनी बाबा का मेंटल कंडीशन नॉर्मल करिवो या आशा बहुत कम किंतु मु प्रीतम को पाइबे कोठु परिस्थिति के लक्ष्य करी मु सिना नंदिनी चित्र मुंड नाही ता कथा रे गौत हो गेले जे प्रीतम की अपहरण कर नेछि हेले सतता कोन हमें समस्त निज आखिरे देखिसे ना सॉरी तापरे डॉक्टर वर्धन प्रीतम रो उपस्थिति केमिति चाहुचंदी सॉरी मिस्टर चौधरी मुंडी आपन को डिस्टर्ब करियो बस मते कोन डिस्टर्ब करियो ऑफिसर मु ओंकार चौधरी तो निजे डिस्टर्ब हेई सरिछि अब जो डिस्टर्ब की किछि समाधान रास्ता नै कोन कहले चाहि कोंतु आपन स्टेटमेंट अनुसार इन्वेस्टिगेशन किसी विशेष भाग आगे पारुनी सेति भाई नंदिनी देवी को स्टेटमेंट निया दरकार कारण प्रीतम बाबू एमित किसी गोपनीय कथा थिबो जोटा पत्नी हिसाब रे नंदिनी देवी ही कहि परिबे कितो ऑफिसर वर्तमान समय आपन किसी सहायता करि परिबे नपा ना मोर कंडीशन ना जा नॉर्मल डॉक्टर बंधन बेस्ट मेटाई डॉक्टर ता माने न जे सासा सब किछि ठीक हेछि जदि आपन अनुमति दियंतु ताले ए कंडीशन रे भी मु किसी प्रश्न पचारि बुझिन काहे ना बेले मनुष्य नॉर्मल मुंडे जा कहबा संकोच करे आप नॉर्मल अवस्था रे आपे पार्टी से सब सतता बाहर आसी नो 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 ऑफिसर आसान पछे धरा न पड़ू मात्र दो घटना को नहीं मो झोर एजी ए अवस्था से सत्य को आगे बारंबार उपस्थापित करी मु केबे ताको विब्रत करबो चाहे ना ता द्वारा से भीषण कष्ट होउछ बाबू ठीक होछन ऑफिसर तुम्हारी अवस्था फेरि न आसे पर्यंत आपन अपेक्षा करियो पड़िबो छाड़ दो जी छाड़ दे छाड़
ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତମ ମୁଣ୍ଡ ନିହାତି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ପ୍ରୀତମ ଦେଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ କିଡନାପର ମାନେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଥିବେ, ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତମେ ମତେ କହୁଛ ତାର ରେଷ୍ଟ ନେବା ଉଚିତ। କାଇଁ ପ୍ରୀତମ କଣ ମୋର କିଣା ସ୍ୱାମୀ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଣା ସ୍ତ୍ରୀ? ଓହୋ ତୁ ଚୁପ୍ ଟିକେ ହେଲୁ ମା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଫିସର, ୟା ପରେ ବି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। ସିଏ କଣ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ? ନାଇଁ ସିଏ କଣ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ? ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିବି। କୁହନ୍ତୁ ଅଫିସର, ମୋ ପ୍ରୀତମଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ? ଆରେ ଆପଣ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କଣ? କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ এই ଆନ୍ସର ଉପରେ ମୋ ଅପାର ସୁଖ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ମିଛ କହି କାହାକୁ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାଟା ପ୍ରତାରଣା। ଆଉ ସେ ପ୍ରତାରଣାରେ ଜଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ। ଆଚ୍ଛା stop it! ତୁ କାହିଁକି disturb କରୁଛୁ? ନାଇଁ ତୁ କାହିଁକି disturb କରୁଛୁ? ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁ କଥାରେ ଆସି disturb କରିବ। ଅଫିସର, ପ୍ରୀତମ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଅପା ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେନି। କାହିଁକି ଦେଇପାରିବିନି? ଓ ବୁଝିଗଲି। ଏ ଅଫିସର ବୋଧେ ସେ କିଡନାପରଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଭାବିବିନି? ନାଇଁ କାହିଁକି ଭାବିବିନି? ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର କି? କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? 5 ଲକ୍ଷ? କୋଟିଏ? What I want ପ୍ରୀତମ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଯିଏ ସିନା ହଜିଯାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତମ ଆଉ କେହି ଦୁନିଆ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମର୍ଡର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତମେ କହିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ ବୋଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ତାକୁ ମୃତ ବୋଲି କହିବ। ୟା ବୋଲି ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଲୁ? ତାଙ୍କର ମାଡ଼ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଙ୍କର ମାଡ଼ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। କେବଳ ଏଇ ଲୋକ ଜଣକ ଏକା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ ବୋଲି। ବାରବାର କହୁଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ବାରବାର କହୁଛନ୍ତି। ସରି ଅଫିସର, ମୋ ଝିଅ ବେଗଣି ଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ପରିଣାମ କଣ ହେଇପାରିବ। ମୋ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ତମେ କାହିଁକି ତାକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛ? ନାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ତାକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବୁନି। ଏଠି ସବୁ କଣ ଘଟି ଯାଉଛି ତୁ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ପୁରା ସେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା କଥା। ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର? ତାହେଲେ ଚାଲୁନୁ, ମତେ ଏଠିକି କାହିଁକି ନେଇ ଆସିଲୁ? ନାଇଁ ମାନେ ବାବା କହିଲେ। ବାବା କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ବାବା କଣ କହିବେ? ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ନନ୍ଦିନୀ ନର୍ସିଂ ଖୋଲିଦେଲେ। ତା ବୋଲି ରୋଗ ନଥାଇ ସେ ନର୍ସିଂରେ ନନ୍ଦିନୀ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ସେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବ। ମୋ ପ୍ରୀତମ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେ ମତେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଚାଲ ଆମେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡିଟା ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ହେ ନାଇଁ ତୁ ମୋ ଗାଡି ପଛରେ ବସ, ମୁଁ ତତେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଭୀଷଣ ଭାବେ ଲଜ୍ଜିତ ଆଉ ଅନୁତପ୍ତ ଅଫିସର। ମୁଁ ମାନୁଛି ପ୍ରୀତମ ପାଇଁ ତା ବ୍ରେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଡର ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ସେ ଯେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଏମିତି ଆଘାତ ଦେଇପାରେ ସେ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ପାରିବେ ତ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନିର୍ମଳ ତମେ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ତେଣେ ଯାଏ ଦେଖେ ସେ ପୁଣି କଣ ଯେ କଣ ନ କରିବ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଅପେକ୍ଷାରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛି। ଆରେ ନାଇଁ, କ୍ଷମା ମାଗିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦେହରେ ଥିଲେ ବି
ଆପଣ ଭଳି ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ମୁଁ ବି ତାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି। ଏତେ ସମୟ ଧରି ନିରବ ରହିବାର କାରଣ ଥିଲା ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅପରାଧୀ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୁଫ୍ କୋଉଠି ପାଇବ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣ ବାଟେ ଆଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବାଟେ ଦେଖୁଛି। ଆସୁଛି, ବାଏ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଅପାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଭଲ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିବ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ। ବାବୁଜୀ ବି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି, ରାଗିଣୀ ମୁହଁରେ ବି ଟିକେ ହସ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି। ହସ ଖୁସିର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଚୌଧୁରୀ ବଙ୍ଗଳାର ପରିବେଶଟା ହଠାତ୍ ଏମିତି ସୁନସାନ ଗମ୍ଭୀର ପାଲଟିଯିବ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି। ନା, ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ କରି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍। କାଇଁ ତମେ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଭଗବାନ? କିଏ ତମେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଏ ତମେ? ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ପାଣି ଟୋପେ ଟୋପେ ଦେଇ ବଡ଼ କରେ, ମାଳିକି ତାର ପରିଚୟ ପଚାରେ, ହେଲେ ସେ କ'ଣ ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଦାବି କରିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଭବ ନୁହଁ, ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତମ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନ ବୁଝିପାରିବା ଭଲ, ଆଉ ବୁଝିଲେ ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କୋଉଠି ଆସିଛ? ଆମର କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର। ତମେ କ'ଣ ଡାକ୍ତର? ହଁ, এই নর্সিং হোমের মুখ্য পরিচালক ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏ ନର୍ସିଂ ହୋମର ମାଲିକ ଓଙ୍କାରନାଥ ଚୌଧୁରୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିର୍ମଳ ଚୌଧୁରୀ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ରକ୍ତର? ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିଲେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତାଟା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରିବି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ମଲେ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ମରଣ ସତରେ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ନାହିଁ କେମିତି? ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ମରିଗଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତମେ କାଳେ ତାଙ୍କର ସାନ ଜ୍ୱାଇଁ ହବ। ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ହେବାଟା ତ ମରିବାର ଲକ୍ଷଣ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ପାଗଳ। ଯିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ତା ପଛରେ ପୋଲିସ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ କଥା ମତେ କହିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା, এই ଲୋକଟା ବିଷୟରେ ସମେଶ ବାବୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ପ୍ରୀତମ ଭାଇଙ୍କ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛି, ନଚେତ୍ ପ୍ରୀତମ ଭାଇକି ନିଜେ ହିଁ ମର୍ଡର କରିଛି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। କାହିଁ ଗୋଟେ ବୋଉ ବହି କୁକୁର ଭଳିଆ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ କହିବ? ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଔଷଧ ପିଲା ହେଇଛି ଯେ ଟଙ୍କା 500ରେ କାମ ଚଳିଯିବ? ଅପରେସନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତତେ ଆଣି କୋଉଠୁ ଦେବି? ଆମ ଜମିଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେ, ନହେଲେ କୋଉଠି ବନ୍ଧା ପକେଇଦେ। ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ବୋଉ ଯାଇ ବାହାରେ ଭିକ ମାଗୁ, ନହେଲେ ମାମୁଁ କହି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କାହିଁ ତୁ କ'ଣ ମାମୁଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଛୁ? ତୋ ହାତ ଥୋଇଦେବ। ତୁ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ବାପା ଯେମିତି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହବ। ହେଇଟି ତୋ ବାପା ପାଖରେ ତୋ ଯଦି ଏତେ ଦରଦ, ତାହେଲେ ତୋ ବାପାକୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯା, ତାଙ୍କ ଛାତରେ ତୋ ହାର୍ଟକୁ ଲଗେଇ ଦେଇ ତୁ ମରି ଯାଉନୁ। ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ, ତମେ ଯୋଉ ଏଇଟା ବୋଉକୁ ଜମି ବିକ୍ରି ହେବା କଥା କହୁନଥିଲ, ଜମି ବିକ୍ରି ହବନି, ଆଉ ବନ୍ଧା ବି କରିବନି, ଆଉ ଯଦି ବି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବି। ଆରେ ସିଏ ପରା ମୋ ବାପା, ପୁଅ ହୋଇ ତୋର ବାପା ମତେ କିଛି କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶଳା ମତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖାଇଲା। ଶଳା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବି ନା କ'ଣ? ମୋର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଫ୍ୟୁଚର ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟୁଚର। ବାପାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଆସି ଏଇଠି ହେଲାଣି। ଅତି ବେଶୀରେ 2-4 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବ। ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏଇ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ମରିଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ପଛେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ବୋଉ, ତୁ ଏ ଅଶୁଭ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରି ପାରୁଛୁ? ହଁ, ଧରି ପାରୁଛି। କାହିଁକି ଧରି ପାରିବିନି? କାହିଁକି ଧରି ପାରିବିନି? ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅପାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା ସବୁଠୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ। ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ତୁ ପତ୍ନୀ ନୁହଁ, ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ପିଶାଚୀ। ତୁ
ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ ପାଇଁ ତୁ ମତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେ ବୋଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେ ତମ ବାପା ପୁଅ ଦିଟା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତମ ବାପା ପୁଅ ଦିଟାକୁ ଏଠି ପଶୁଥିଲି ପୁଣି ଗୋଟେ କହୁଥିଲା ଘର ପୁରେଇ ଦେଲ ପୁଣି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛୁ ତ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ ତୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ବାପା ମରିଯିବେ ଲୋ ବୋଉ ତାଙ୍କର ମରିଯିବା ଉଚିତ ଶିଶିର ନାଇରେ ଶିଶିର ତୁ ସେମିତି କହନି ଆରେ ସିଏ ପରା ମୋ ବାପା ଆମର ସିନା ମା ଦିଟା ହେଲେ ବାପା ତ ଜଣେ ନା या बोली ମୁଁ ତାର କେନ ବସରେ ଆଗୁଟା ଆକି ଠିଆ ହେଇଛି ତୁ ମୋର क्या करे ତୁ ମାଁ କୁ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି କହିବୁ ପିଶାଚ ବୋଲି କହିବୁ ନଟ କରି ନାହିଁ ତୁ ତ ବାପାର ରଖିଚା କରିଦେବୁ ବୋଉ ସେମିତି କହିଲା ବୋଲି ରାଗରେ ମୋ ପାଟିରୁ କଣ ବାହାରି ଆସିଲା ନା ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୁହଁର କଥାରେ କଣ ସତ ସମ୍ପର୍କର ପରିଚୟ ବଦଳିଯିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ କେବଳ ଏକା ମୋ ଆଉ ତୋ ବାପା କେବଳ ଏକା ତୋ ତୁ କହ ତୁ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଘରର ମୁରବି ଶରୀର ଲୋକ ତୁ କହ ତୋ ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନି କାହିଁକି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ଏ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତୋର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ମନେ ମନେ ସେମିତି ଗୁଡ଼ ଖାଉଥା ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ମୋ ନାଁରେ ମୁଁ କବଲା କରି ଆସିଥିଲି ଏକଥା କଣ ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଭୁଲିନି ମନେ ଅଛି ହେଲେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ଦି ଭାଗ କରିବି ସେ କଥାଟା ମତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଦେଖୁଛୁ ବୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଏ ମୂର୍ଖର ମହାପକୁ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଆରେ ମୂର୍ଖ କିଏ ତୁ ମୁଁ ହଁ ଆରେ ପାସ୍ ନ କଲେ ବି ମାଟ୍ରିକ ଯାଏ ପାଠ ପଢି ଇରେ ବାପରେ ଜ୍ଞାନର ତ ଭଳିଆ ଯେତେଟା କଲେଜ ପଢିବାକୁ ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇ ଦେବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇ ଦେବି ମୁଁ ତାହେଲେ ତୁ କଣ ମନରେ କେସ୍ କରିବି ହଁ କେସ୍ କରିବି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତମେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛ ବୋଲି ମୁଁ ଥାନାରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ଅଭିଯୋଗ କରିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୋତେ ମୁକ କରିଦେବି ମୁକ ଖୁସିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବୁ ତୁ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସିଏ ତାହେଲେ ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ସମୟ ଲାଗିବ ମୁଁ ବି ତତେ କହିଦେଉଛି ବୋଉ ସମୟ ଚାଲି ଯାଇନି ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧାରୀ ହବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ତା କୁନ୍ତି ହେଇଯା ଏଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଭଲରେ କହୁଛୁ ତୁ ଚୁପି ଆଉ ତା ନହେଲେ ଆରେ କଣ କରିବୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରିବୁ ଆରେ ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରିବାଟା ତୋ ପାଇଁ କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ ହେଲେ ଏଇଟା ତୋର ଦୋଷ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତୋ ଶିକ୍ଷାର ଦୋଷ ଆରେ ତୁ ପାଠ ପଢି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇନୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅମଣିଷ ପାଠ ଭାଇର ଭାଇ ନୁହଁ ବାପର ପୁଅ ନୁହଁ ତୁ ହଉଛୁ ମାର ବଲକର ପାଟି ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ବେଇମାନ କୁକୁର ତୁ କଣ ହାରାମି ଛୁଆ ନ କହି ତ ବହୁତ କଥା କହିବୁ ମତେ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ କୁକୁର ଆମେ ସମାଜରେ ମୁଁ ତ ତା କୁକୁର ଭଳିଆ ବିଧାନ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ମୋ ବୋଉ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆମେ ସମାଜରେ ମୁଁ ବହୁତ ତା ଗାନ୍ଧାରୀ ଭଳିଆ ବିଧାନ ଆଉ କଣ କହିବେ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ବେଇମାନ ମୁଁ ବେଇମାନ ତୁ ସଚୋଟ ଶଳା ସଚୋଟ ସେଇଠି ଠିଆ ହ ତା ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏ ଘର ହଉଛି ମୋର ଆଜିଠୁ ମୋ ହୁକୁମ ମାନି ଏ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରି କଥା କହିବା ତ ଭଲ କଥା ତା ନହେଲେ ତମେ ଦୁହେଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଦୁଆର ଖୋଲା ଅଛି ମାଇଚିଆ ରେ ଆରେ ତୋ ବାପାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ତୋର ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁ କାଲି ପକଉଛୁ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଇକିନାଟେ ତ ବାହା ହେଇଛୁ ତାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଲଗେଇ ଦଉନୁ
ଶିଶୁର ମାରା ଦେଖି ତୋର ଚିଞ୍ଚୁ ନା ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେବି ଢାଳେ ପାଣି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ାରେ ସିଧା ଢାଳେ ପାଣି ଚିଞ୍ଚୁ ନା ଶୀଘ୍ର ବୋଉ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୌତୁକ ବାବଦ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଆଉ ତା ନହେଲେ ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଇକିନା ବାହାଇନୁ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ବୁଝିଲ ଆଉ ମତେ କଣ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ବୋଲ କର ମୁଁ ଆଉ ମତେ କଣ କହୁଥିଲୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କର ମୁଁ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲୁ ବେଇମାନ ମୁଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କଟା ଆଜି ଭାସି ଫୁଲ ପରି ମଉଳି ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ପୁଅ ହିଁ ବାପା ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରୁଛି ନା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଟିକେ ଖୁସି ଦେଇ ପାରୁଛି ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ମତେ ତମେ କ୍ଷମା पत्नी पाखे निजको छोट करी काहे मत अपराधी सजी दउछ कहिल तमे को सुख समुद्र बुड़ी रही मत हतादर करिछ जे मु तुम पाखे अभियोग करी बसिछि एरी आमे दुख दुनियारे दुई जण बसिछि छोटिए नारे आमे कुटी जण बसिछि पारी हे सुख पाइबा तो भलो कथा नले तुमे पुड़ी जिबा ए प्रथमे आम संपर्क कथा चिंता न करी प्रथमे तुमे बापा कथा चिंता करो हेले एगुडे टका म को पाणीबी ओहो तमे मते तो बटे टका ओहो थरे तो कहली तमे ऑपरेशन कथा भूली जाओ गोटे काम करो गोटे ऑटो डेकी तुमे बापा को पते मेडिकल ले जाओ फिर तो किछि पैसा औषध खाइले ये तो बापा को देह जति किछि कम हे जे जदि मां तारे चाहिए अल्प पैसा रे भी बापा भलो ही घर को फेरी आसीबे मेडिकल नबा पाई किछ तो टंका दरकार ना सेति पाई तमे जमा चिंता करनी ए नियो ये होची मोर शेष संबळ आवती तो मो पाखे और किछि भी नहीं नियो हातमुदी देखोचे नहीं संध्या नहीं मु पारिबेनी संध्या तम देहरे सब जिंस काढी मु बिक्री करी पारिबे काहे के पारिबनी कोन पे पारिबनी से को तम बाबा मो बाबा नोते जीवनरे मु केबे बड़ो पड़ी गाथी पारि न थंती जदि से मते बहु बोली ग्रहण करी न थंती आज से मते इते बड़ सौभाग्यर अधिकारी कर सरीबा परे ताको पे मोर कोन किछि करते पनाई तमे बुझलो काहे की संध्या
ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ। ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନିର୍ଜୀବ ଧାତୁର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ଆଉ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣ ନିୟମ ପକେଇଦେଲି ଅଳି କଲେ ତମେ କଣ ରାଜି ହବ? ସେ ଜିନିଷ ମତେ ଦେ। ସେ ସବୁ ବାହାରେ ବିକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେ ସେ ସବୁ। এই নে 5000 ଅଛି। ନାଇଁ ତୁ ଆଗେ କହ ମୋର କଣ ଦେଖିଲୁ? ଶଳା ପୁଲିସିଆ ଜିନିଷଟି ଦେଖିଥିବୁ ଯଦି ଇଏ ତତେ ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବନି ନା? ଟଙ୍କା କାଇଁ ଦେବି ଯେ? ମୁଁ ପରା ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବି। ପୋଲିସ ଇଲା ପୋଲିସ ଇଲା ହୋମ ଗାର୍ଡ ଯେ ପୋଲିସ କୁଏ ଏ ଶଳା କୁକୁଡ଼ା ଭିତରେ ବଏଲର ଯାହା ଏ ଶଳା ହୋମ ଗାର୍ଡ ଭିତରେ ପୋଲିସ ସେଇ ହୋମ ଗାର୍ଡ ଚାକିରି ଦରକାର। ଇଲା ତୋର ବା ସାଇଜ ଠିକ ନଥିଲା ବୋଲି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲୁ। ପୁଣି ମତେ କଣ କହୁଛୁ? ବୋଲା ୟା ଭିତରେ ମୋ ସାଇଜ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ପରା ତମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲି। ତମେ କଣ ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝିନ? ମୁଁ ଆଜି ତମ ସାଥିରେ କଟକ ଯିବି। ଇଲା ମରିବୁ ନା କଣ? ଇଲା ସେଠି ତୋଠୁ ଉପରେ ଯାଇ ସାଇଜକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁ ଯଦି ଓ ଭୟ ସାଇଜ କରି ଯାଇ କଣ ହବ ତାକୁ ପଚାର ସେ ଯଦି ମୋ ସାଇଜ ନା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମତେ ଚାକିରି ଦେବେ କେମିତି କହିଲ? ତାହେଲେ ତ ମୋ ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ମାନେ ତମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସାଇଜ ଦେଖିବ? ହଁ ଦେଖିବି ଏ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଶେଷ ବି ଇଏ ମୋ ରେକମେଣ୍ଡ ଉପରେ ତୋ ଚାକିରି ନିର୍ଭର କରେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ମୋ ସାଇଜ ସବୁ ଠିକ ଅଛି କି ନ ଅଛି? ଉତ୍ତରା କାଇଁ ତମର ସେ ମାଟି ପୋଷକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନା ମୋ ମନ ଖାଲି କଣ ନାଇଁ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ମୁଁ ଯାଇ ଘରୁ କବାଟ ଦେଇ ଆସିବି। ଇଏ କବାଟ କାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବ? କବାଟ କାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବ? କଥା କଣ କି ମୋର ଏ ଡ୍ରେସ ପଟା ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ। ଇଏ ଲୁଗା କାଇଁ ଖୋଲିବୁ? ମାଟିଆ ପୋଷାକ ନେଇ ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ? ସବୁ ମୋର ବାହାରକୁ ଯାଇଛି।
ଆସି ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ମୋର ବ୍ୟାଟ ବଜେଇ ଯାଉ ମୋ ଦେହ ସାରା ଭାରି ଖର ଅଛି ତ କଣ କଲା? କାଳେ ତମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ମୋର ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯା ଶଳା ये पूरा कर बसे ना तो ये नो लिमिट फैक्टिया दिस टाइम ये सुन मोना हला टिटोनो हीरे टिपी टिपी आउ तोरे टपो टपो आउ नोरे नई समाने नई टिपी टिपी टपो टपो मु करबोनी लिस्ट लेबी सुन देबी सुन बड़ी आसीबा सेस मुई रही क्वार्टर कोजी तापर हम आशा जदि रेजल्ट आसला सुनते ताहले तू जानिबू तो साइज पूरा परफेक्ट भारी बढ़िया होला ताले टच कोडी करिवो ताले तो उठना टिके मो परे दे आउ पढ़ाई ବାସନା ହଠାତ୍ ମୋ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଇରେ ଟିଟନ ବୋଉ ମରିଯିବା ପରେ ଏ ବାସନା ତ ମୋ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇରେ ଆଜି ହଠାତ୍ ପୁଣି ଏ ବାସନା जासवा ये मीठा टिके पाटिरे बाजी टिके नाही ए तुई पुरा आसी पाटिरे भर्ती है गला टच करिवनी टच फस सब हबो इतले ठीक हो राजधानी रे କିରେ କିଏ ଗୋଟେ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଗଳି ଯାଇଛି। हे शीघ्र जा तो साइड को घोड़े बता नहले मु मापिबा गरु मो बोपा मापि जाबो କିଲୋ କି ହେଲ ତୁ? ମୁଁ ପିତି ପୁର ଅତର ଯା ଶଳା ଇଏ ବି ଗୋଟେ କିଳା। ଏ ଟଙ୍କା ତୁ ଯେ ରାଜଧାନୀ କାହିଁ ଯାଇନୁ? केन जीबी ये ड्रेसटा पिंदी सालिए किला आसी पहुंच गला तारपरे तमे आसी नथिले कोने पिला के घर भीतर छाड़ी दे जाइछन के ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି କିଳା ବାହାରି ଯିବ ତୁ ଯା ଯା ଗାଡ଼ି हे बाबा होशियार ये किला पूरा पॉलिश है यार ये किला तू एडी था वो जाओ तू टोपिया के लिए ठेंगाटा धर जा ଯାଉନୁ ଗାଡ଼ି ଫେରେ ଯିବୁ। कोन अजब कथा मोर कोन अतर मते बासना के भारी बढ़िया हबो ये कोन खाली किला किला कहूची ସେ ବାସନା ପରା ଏକ ପ୍ରକାରର କିଳା। हां କିଲୋ ତୋ ବାସନାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ତମ ଗାଁ ଆଗରେ ତମ ଟୋକାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଲା ବୋଲି ତମ ଗାଁରେ ପୁରା ନିଆଁ ପାଣି ବାଛନ୍ଦ କରି ତୁ ବୋପାକୁ ଏକହିଆ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏଠି ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛୁ କଣ ମତେ ଏକହିଆ କରି ରଖିବୁନି? ए मु आसीଥିଲି ଟିକେ ଟିଟନା ଭାଇ ପାଖକୁ कहीं कहीं तो पापा स्टिल जो मो पुओ तो से काटर मुह ସେ ଟିଟନା ଫାଟା ଛାଡ मु आसीଥିଲି ଟିଟନା ଭାଇ संग ଟିକେ ରାଜଧାନୀ ଯିବାକୁ ରାଜଧାନୀ हां ତୁ କଣ ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାଜଧାନୀ ଯିବୁ? कोन ପାଇଁ केबी ए कथा कोन कि मु ଟିକେ पुलिस चाकरी करबी तो परीक्षा दबा ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଭିତରେ ଏତେ କେତେ ଚାକିରି ଅଛି କୋଉ ଚାକିରି କରିବୁ? हां होमगार्ड ହୋମ ଗାର୍ଡ ହୋମ ଘର ଗାର୍ଡ हां ମାନେ ଘର ଜଗୁଆ ତ? କିଲୋ ତୁ ରାଜଧାନୀ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କାହିଁ ଯିବୁ? आउ ଏଠି ମତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉନୁ? ତମକୁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ମୁଁ ରାତି 10 ରୁ ଭୋର 6 ଯଦି ମୋ ଏଠି ରହି ମୋ ସେବା କରି ମତେ ଜଗିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଡରା ନାହିଁ। ସେଇଠି ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକରି ଦରକାର କଣ 24 ଘଣ୍ଟା? 24 ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ହଉ ହେଲା ଇଲୋ ତୋ ଭଳି ବାସନାକୁ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ଘରେ ରଖିଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତୁ ଖାଲି ଖୁସି ହେଲେ ତୁ ଖାଲି ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଅପରିଷ୍କାର ହବ ହଉ ୟା ପ୍ରୀତିପୁର ଅତର ଯଦି ମତେ ପ୍ରୀତି ଦବ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟୋକା ରଖିବିନି। ଏ ପିତିପୁର ଅତର ବାସନାରେ ତମ ଏ ଗାଁ ସାରା ଟୋକାଙ୍କର ଦୁଆର ପରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଯିବ ଯେ ଏବେ ଜମା ପଡିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଣ୍ଡେ କୁକୁର ରଖିବି। ହଁ ଏଥିପାଇଁ ତମ ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ମୁଁ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେ ଗାଁ ବାଲା ଯଦି କରନ୍ତି
আচ্ছা গাঁ বেলা যদি করন্তু ମୁଁ ତତେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବି ହାଲୋ ମୋ ରସିକିଆ ବୁଢା ହଁ। ଏଇ ବୟସରେ ତ ବାହାକୁ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତ ବହୁତ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଲାଜ କାଇଁ ଇଏ ଲାଜ କାଇଁ ମାରିବ ତୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ଦରକାର ମୁଁ ତତେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିଦେବି ତାହେଲେ ତମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ବାହା କରିଦଉନା হ্যাঁ ସେଇଟା ନଈ ନଈ ଟିପିଟିପି ହଁ ମୁଁ ନା ଗୁଞ୍ଜନ ନଈ ନଈ ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ଏମିତି ଚାପଟି ଧରିବି ପୁରା ଫେବିକାଲ ତମ ଚେହେରା କହୁଛି ତମେ ଫେବିକାଲ ଠାନୁ ବରକୁ ସାରୁ ଗଲା ଗଲା ୟା ଦେହରେ ଲାଗିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ସିନା ଗଲୁ ବନ୍ଦ ହବନି ଚାଲ ତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ସେ ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଯିବ ସେ ତାର ଏକା ଯାଉନି କେଉଁଟା କେମିତି ଯିବି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ରାଜଧାନୀ ଯିବି ରାଜନନ୍ଦିନୀ ହବାକୁ ଆସ ଚାଲ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା କେମିତି ନା ଏ ବନ୍ଧନକୁ ମତେ ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଓଲଟି କ୍ରିୟା ମୋର କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ